Let us see our unit number 2 in detail with respect to our syllabus. Our syllabus for unit 2 in mathematics states these are the topics. So the first topic is related with vector. Here is a definition of a vector. After that, addition and subtraction of vectors. We should find magnitude of vector, unit vector, and two product, that is dot product and cross product of a vector. It is just a matter of time to complete all these topics with related to vector. It will not take much time. If I say that I want you to learn all this topic within an hour, then it is very easy for us. It's very easy to just define a vector, and it's very easy that I would like to tell you that all the geometry functions, all the algebraic functions are applied to a vector. Like addition. Addition is an algebraic operation which can be applied to any variable, that is x, y, a, b. We can add x with y, we can add a with b. The same thing can be done with subtraction also. So any kind of operation which are used in algebra can also be used on a vector. So it is very easy to just tell you what is vector, how to add vector, how to subtract a vector, how to multiply a constant with a vector, what are the magnitudes of vector, how to find unit vector and dot and cross product. But this is not we done so far. What we are doing in mathematics is we want to learn the core of the topic. For example, why in our syllabus these two topics are covered. As I said earlier, that set is a very important topic, not just in mathematics but also in our BCA subject, that is known as Programming Fundamentals C language or C programming. In C programming, set is known as array. Over here, the matrices is a group of array, that is called a table or a matrix. And vector is there. Mind well, concentrate over here. Why vector is there? Vector is there to allow you to understand the basic principle and mathematics in graph. Now, how many of you do know the graph? What is graph? Am I audible to all of you? A representation of food. Yes, sir. Okay. A representation of data. Representation of data, but how? In the form of which is shown in a form of a diagram or a bars in a table. Okay. Now, have you ever used graph? Have you ever Yes, sir. used the graph? Sorry, sir? Have you ever used a graph or saw a graph paper? Yes, sir. In graph paper, what have you observed?
Uh, a small box. Hmm. Which are further divided Yes. into number of box. Now 1 what? centimeter in 1 unit. Yes. Yes. Now the box represents 1 centimeter. exactly 1 centimeter. And in that particular box there are 10 other boxes in one line that represents a millimeter. Okay? So the graph paper is a presentation of two dimensions. Now what are the dimensions? Axis. Yes, that's right, an axis. But what I want is an answer with related to real world. Let us not talk about the x axis or y axis. Just tell me what do you mean by dimension? As we know, there are so many movies in recent time are released in three dimensions, right? So what are the difference in between two dimensional movie and three dimensional movie? How can you feel that yes, it is a 3D movie? Some of the stickers that we already used are also give you an effect of 3D. If you move it from left to right, you can feel that yes, this sticker is of three dimensions. Now how can you feel it? Does it show you any kind of an effect? You can answer me in any particular language. Don't bother about your language issue, okay? If you are not feeling comfortable with the language, I can translate it into Gujarati for you, or in Hindi, or in Chinese, or in Japanese, or in no, I don't know many more of the language. Just a second. Okay. Should I repeat the question? Yes, sir. See, my question is my question is what is dimension? As you said that you know what graph paper is, right? ગ્રાફ પેપર આપ સૌએ જોયેલો છે. The graph paper is divided into this kind of vertical line and horizontal lines. Yes or no? તમે ગ્રાફ પેપર આવો જોયેલો હશે ને? Yes, sir. Yes, sir. આવો મોટો જબર ગ્રાફ પેપર હોય. આ એક લાઈન જે છે એ શું રિપ્રેઝેન્ટ કરે છે? 1 સેન્ટીમીટર. પણ ખાલી અહીંયા જ ના, અહીંયા પણ. હવે બરાબર સમજ. Now this centimeter is with respect to x-axis and this 1 centimeter is with respect to y-axis. Now
My question is, what is dimension? And that dimension is not with related to these names. See, જે લોકો ભણ્યા નથી એને 3D ફીલ નહીં થતું હોય એવું હશે. Those who don't know what are the x or y axis are, they cannot feel the 3D. Is it so? જે લોકો ન ભણ્યા હોય x axis કોને કહેવાય, y કરી axis શકે ને. થઈ જ શકે. એક્ઝેક્ટલી. તો ડાયમેન્શન જે છે એ શું છે? Right now what you are watching is my presentation, right? તમે અત્યારે મારું પ્રેઝન્ટેશન જોઈ શકો છો? Yes, sir. Yes, sir. Sure. Yes, sir. Okay. In my presentation, can you feel the depth in an object? તમે મારા પ્રેઝન્ટેશનની અંદર ઊંડાઈ જોઈ શકો છો. હવે હું તમને એક 3D ઓબ્જેક્ટ ડ્રો કરીને બતાવું. જરા ધ્યાનથી જોજો. It is just an illustration, nothing else. Now how many faces are there? આની કેટલી સપાટી છે? આ ઓબ્જેક્ટ છે, આ ઓબ્જેક્ટને આપણે C નામ આપીએ. C stands for cube. Now how many surface or face are there in this cube? આ ક્યુબ ને કેટલી સપાટી છે? 6. આ આપણી સામે જે છે ઈ આ 1, આ સાઈડની, આ ઉપરની, આ જે છે એ જો રી પાછળની સપાટી, આ બીજી સાઈડની સપાટી અને આ નીચેની સપાટી. હાઉ મેની સાઇડ્સ આર ધેર? ધેર આર ટોટલ 6 સાઇડ. ક્યુબને આપણે બહુ સારી રીતે ક્યુબોઇડ તરીકે ઓળખીએ, અથવા તો ગુજરાતીમાં જો હું એને કહું તો એને પાસો કહેવાય. સાપ સીડી આપણે નાના હતા ત્યારે રમતા હતા, એને ટોટલ 6 સપાટી હોય. Let me remove all the numbers and just try yourself to imagine that yes, there are 6 surfaces. હવે શાંતિથી તમે આ ઓબ્જેક્ટને ઓબ્ઝર્વ કરો. તમને ફીલ થવું જોઈએ કે આ જો આ નીચેનો પોર્શન છે, નીચેની સપાટી છે, આ ઉપરની સપાટી, આ એક સાઈડ છે, આ બીજી સાઈડ છે, આ આગળની સાઈડ છે અને ડોટેડ લાઈન જે છે એ પાછળની સાઈડ. થાય છે ફીલ? હવે જો હું તમને 3D જે ડાયરેક્શનમાં જોઈએ. યસ, હવે હું તમને 3D બતાવું છું. બરાબર ધ્યાનથી જોજો, બહુ મજા આવશે. હવે આ જે છે ને એ પહેલી સપાટી છે, ફર્સ્ટ આ ફેસ છે. જો આગળની સાઈડ આ છે. ધ્યાનથી બરાબર તમારું કોન્સન્ટ્રેશન માત્ર એની ઉપર રાખજો. એવું લાગે તો ફોન નજીક થોડોક રાખો, તો તમને 3D ઇફેક્ટ વધારે સારી બતાવે. જો આ રહ્યો બાજુનું, આ સૌથી સામે તમારી સામે આ છે. તમારું કોન્સન્ટ્રેશન આ સરફેસ ઉપર રાખો એટલે તમને આ સરફેસ છે, હું ભલે
પોઈન્ટ ગમે ત્યાં લઈ જાઓ, તમારું કોન્સન્ટ્રેશન આ સરફેસ ઉપર જ રાખજો એટલે તમને બધું બતાશે. હવે આ જે છે એ નીચેની પોઝિશન છે, નીચેથી તમે જોઈ શકો છો. આને જુઓ ફરીવાર, આ પહેલી પોઝિશન છે. હવે હું તમને પહેલી પોઝિશન બતાવવા માટે શું કરીશ, હું બીજે બધી લાઈન ડિલીટ કરું છું. જોજો આ ગઈ. હવે આ નીચેની પોઝિશન છે, આ સૌથી પહેલી લાઈન, આ સૌથી પહેલો પોર્શન. પછી આ એની લેફ્ટ સાઈડ છે. રાઈટ સાઈડ આપણને ક્યારેય ન બતાય, રાઈટ સાઈડ આપણને નહીં બતાય, કારણ કે આપણે આ ડિરેક્શનમાંથી જોઈએ છીએ. એ ડિરેક્શનમાંથી તમે જોશો એટલે તમને 3 જ સરફેસ બતાશે, નીચેની, સામેની અને સાઈડની. આ એક, પાછળની અને ઉપરની સરફેસ તો ઢંકાયેલી છે. હવે હું ફરીવાર ડ્રો કરું છું વિથ એની બાજુમાં ડ્રો કરું તો વધારે સારું છે. ઓરિજિનલ ઓબ્જેક્ટ પાછો હું ડ્રો કરું છું. કેટલું સહેલું જુઓ. Now you can feel it. તમે જો આ સરફેસ ઉપર કોન્સન્ટ્રેટ કરશો તો આ પહેલી સરફેસ બતાશે, આ પાછળની સરફેસ થઈ ગઈ, આ સાઈડની, આ બીજી સાઈડની, આ ઉપરની, આ નીચેની. પણ હવે હું ફરીવાર ઓબ્જેક્ટ ડ્રો કરું છું. બરાબર જોજો કેટલો ઈઝી છે આ ઓબ્જેક્ટ, પણ કેટલો કોમ્પ્લેક્સ છે સમજવું. એટલે તમારે જેમ એને હું દેખાડું એમ તમારે માનવું જ પડે કે હા હવે આ રીતે જોઈ શકાય. આ થયું. હવે આને તમારે મેઇન ઓબ્જેક્ટ તરીકે જોવાનું. તો આ આગળની સાઈડ જુઓ, હવે તમને બતાશે, બતાવી જાય. મેં પાછળની સાઈડને કોન્સન્ટ્રેટ કરીને તમને બતાવું. આ નીચેની સાઈડ બતાય, આ ઉપરની સાઈડ બતાય, આ લેફ્ટ સાઈડ, આ રાઈટ સાઈડ. કેન યુ ફીલ ઇટ? તમે જોશો તો તમને આઈડિયા આવશે. Yes, sir. Yes, sir. હવે અહીંયા જોજો. જો હવે આ બોક્સ છે. હવે હું તમને જે બતાવું છું એ જોજો. આ પૂઠાનું બોક્સ છે અને અહીંયાથી કોઈ પણ વસ્તુ તમે અંદર મૂકી શકો. માની લો કે તમે અત્યારે ત્યાં સ્માઇલી બોલ મૂકેલા છે. યુ કેન ફીલ ઇટ. ક્યાં મૂકેલા છે તમે કહી શકો કે હા એની અંદર મૂકેલા છે. એકચ્યુઅલમાં આપણે ક્યાંય અંદરેય નથી મૂક્યા, ક્યાંય નથી મૂક્યા. એક લાઈનની ઉપર બીજી લાઈન ડ્રો થઈ છે, બીજું કાંઈ છે જ નહીં. બટ ધીસ ઇઝ વોટ વી નોન એઝ ઇલ્યુસ્ટ્રેશન. Now do you want to see more illustration? Then let me show you. D drive.
એ જ નથી મળતું. હમણાં જ મેં જોયું તો મારી પાસે એક બહુ સરસ તો બરાબર કહેજો આમાં કેટલી પેન છે, પેન્સિલ છે. કેટલી પેન્સિલ છે? How many pencils are there? Hello? સર ક્યુબ વાઇડ સ્ક્રીન બતાવી છે. શું બતાય? એ પેન્સિલ વાળી સ્ક્રીન નથી બતાવતી, ક્યુબ વાળી જે હતી ને એ સ્ક્રીન બતાવી છે. ઓહો હા હા, મેં પ્રેઝન્ટેશનમાં માત્ર એક જ મિનિટ, સો સોરી. Now is it okay? Now can you યસ સર. now can you see the picture? Is this picture is visible Yes, to sir. you? યસ સર. યસ સર. Okay, then tell me please, how many pencils are visible to you? સર 6 નહીં 7. 7. Huh? ઉપરથી જોઈએ તો 7 છે ને નીચેથી 6. Again. આમાં એક ક્રેક મળી ગયો કે તમે કોઈ પણ રીતે કોઈને ખોટા નહીં કહી શકો. If someone says 6, they are also right. Why? Because the end of the pencil represents only 6 erasers associated with each pencil, right? But if someone say the top of the pencil, and if they count it, it will also there are total number of 7 pencils present. But now try to trace. What I am trying to observe you is try to trace the pencil from top to bottom. Now that are the illusion effect. હવે ટોપ થી બોટમ સુધી પેન્સિલ ને ટ્રેસ કરો આંખથી. તમે નહીં કરી શકો. હેલો સર. સર જે આપણે જે પહેલી ને છેલ્લી પેન્સિલ છે તો એ બંને આપણે શેડ જોઈએ ને તો મતલબ જે પહેલી પેન્સિલ છે ઈ તો સાવ અડધી જ લાગે છે. That is what I want અને to છેલ્લી observe કે ઈ લાગે છે પણ છે ખરા. તમે આંખથી ઓબ્ઝર્વ કરો, તમારી આંખ ઈ પકડી નહીં શકે. Let me show you some other illusions. Okay. Which line is bigger? કઈ લાઈન મોટી છે કહી દો. સર બંને સેમ જ છે. એ ખોટી વાત નહીં કરવાની. તમારી આંખ એને પકડી ન શકે. તમારી આંખ લાલ લાઈન જ મોટી કે. This is the illusion effect.
આપણી આંખને રમાડવાના ધંધા છે આ. We all know when I am trying to ask you that which line is bigger, you all know that both line must be of same size. We all know that, but our mind is still it is not accepting that. No, I don't think so. Both the line are same, we all know that, but your mind still not accepting the truth. Try to tell your mind that these two lines are same, but your mind will set your eyesight on a red line only. તમારું ધ્યાન વારંવાર લાલ લાઈન તરફ જ જશે અને તમારું મન વારંવાર સાચું હોવા છતાં ખોટી વસ્તુ તમને કીધા કરશે કે ના લાલ લાઈન મોટી લાગે. તમે બંનેને સ્કેલથી માપો, બંને સેમ જ છે. ઇટ ઇઝ એન ઇલ્યુઝન. જ્યારે હું ઇલ્યુઝન કહું છું ત્યારે એનો અર્થ જ એ છે કે એમાં કંઈક પ્રોબ્લેમ છે. હવે આને જુઓ ધ્યાનથી નજીક લઈને. It is a still picture, though it is not look like a still picture. શું ફીલ થાય? Can you feel it? Concentrate on red circles. Yes, sir. What did you feel? Red ball can move. Okay. Anyone else? Anyone else? બીજા કોઈને કઈ ફીલ થાય છે? Sorry sir, I can't feel anything. No problem. Sir, Yes. sir, હા બોલો. sir background ચાલતું હોય એવું લાગે. હા, the magic is in its background. હવે એક વખત તમને બેકગ્રાઉન્ડ ચાલતું એવું લાગશે ને, પછી તમે દૂર જઈને એને જુઓ તો પણ તમને આ બેકગ્રાઉન્ડ છે એ મૂવ થતું હોય ને એવું જ લાગશે. શું બતાય તમને? What can you see? What is visible to you? Please tell me. Hello sir. હાજી. Hello sir. હા બોલો બોલો. સર ત્રાસા લીટા છે ને સર આમાં. હા હા. બીજું કઈ છે? હેલો સર. હાજી. સર જ્યારે રેડ ડોટ ને જોઈ છે ને તો વાયલા જેલા લીટા છે ને એ બતાતા બંધ થઈ જાય છે. યસ. તમારી સામે અત્યારે જો તમે આખી સ્ક્રીન ઉપર કોન્સન્ટ્રેટ કરશો ને તો પાછળ તમને ગ્રે અને વ્હાઈટ લાઇન્સ બતાવી છે અને વચ્ચે એકદમ સેન્ટરમાં એક રેડ ડોટ છે. કેન યુ સી ધ રેડ ડોટ્સ? Yes, sir. Gray and white shading of background. All these things are visible to you, right? Now keep the red object near to your eye and concentrate on red dot only. See the magic. Concentrate on red dot only. The longer you concentrate, the background will remain white. Your gray lines are now not visible to you.
Abracadabra. Gilly gilly gilly. Choo. Now the grey lines are not visible to you. Can you feel it? It's a magic. Can you feel it or not? If not, Yes, sir. if not, then you must have to go where? Where? To check your numbers, because it is visible for all. Now all these are straight line but doesn't look like, isn't it? All these are straight line but not a single line looks like a straight line, isn't it? You can feel that all these lines are bending. ગમે તેટલી ટ્રાય કરો તમારું મન માનશે જ નહીં કે આ સીધી લાઈન છે. ટ્રાય કરો. તમે ચેકે કરી લીધું હશે લગભગ કોકે તો કે આ સ્ટ્રેટ લાઈન છે કે નહીં. એટલું બધું ઇલ્યુઝન ઊભું કરે. સર છે, જ્યારે એક ધારું જોઈએ તો દેખાય છે. એમ તો આ ઇલ્યુઝન બનાવવા વાળાની ભૂલ પડી ગઈ. ઝૂમ કરીને જોઈએ ને તો દેખાય છે. Do not try to zoom. Do not try to alter the image. ઇમેજ અલ્ટર કરી નાખો તો કોઈ પ્રશ્ન જ નથી. આની ઇફેક્ટ તમને સર જે લાઇન્સ છે આની ઇફેક્ટ તમને નહીં બતાય કારણ કે મારું બ્રાઉઝર ખોટું છે. યસ, શું બતાય છે આગેથી જુઓ પહેલા, પછી નજીક લઈને જુઓ. There is a cross in a center and a number of purple balls are there. Can you see it? But one Yes, sir. place is missing. One place is missing in a circle. Now try to adjust your phone with maximum 1 foot from your eyes and concentrate on a cross. Try to adjust your phone maximum of 1 foot distance and try to concentrate on a cross. And then tell me, what can you feel? નથિંગ. Nothing. સર કાંઈ નથી બતાતું એવું. સર Huh? સર ઓલા પર્પલ ડોસ ગાયબ થઈ જાય છે. તમે વિચાર કરો, the range frequency of purple dot is higher than the frequency of gray dot. Still it is not visible to you for some reason. Dear friends, this is just an image. This is not a GIF or a video. આ ઇમેજ છે, કોઈ GIF કે વિડીયો નથી કે એ તમને એવું ખોટું બતાવતો નથી. આ ભ્રમ ઊભો કરે છે. ધીસ ઇઝ એન ઇલ્યુઝન. ઇલ્યુઝન એટલે ભ્રમ.
તમારા માઇન્ડને તમારી આંખ ખોટા સિગ્નલ આપે છે. તો ઓલી કહેવત જે છે ને કે કોઈનું સાંભળેલું સાચું ન મનાય, આંખે જોયેલી વાત જ સાચી મનાય, આમાં તો ઈ પણ ખોટી પડે. This is the best illusion effect. આ નહીં ચાલે આમાં, આ પણ આમાં નહીં ચાલે. આ GIF હતું એકચ્યુઅલમાં. આ GIF તો બહુ અદ્ભુત છે. લગભગ તમારે ફોનમાં કોઈ ફોરવર્ડ કર્યું હોય તો આ કેટ છે, અને એ કેટ છે એ રોટેટ થતી હોય લેફ્ટ ટુ રાઈટ. તમને પહેલી વખત એમ લાગે કે લેફ્ટ ટુ રાઈટ રોટેટ થાય, પછી હું એમ કહું ને કે ના, એ રાઈટ ટુ લેફ્ટ રોટેટ થાય છે, એટલે તમને બધાને એમ જ લાગવા માંડે કે હા ભાઈ આ તો રાઈટ ટુ લેફ્ટ રોટેટ થાય છે. એટલે કે ક્લોકવાઇઝ અને એન્ટી ક્લોકવાઇઝ. તમે કહી જ ન શકો કે આ કેટ છે એ કઈ રીતે રોટેટ થાય. બેય સાચી લાગે તમને. ફરી વાર તમારું ધ્યાન નીચે લઈ લ્યો. ડુ નોટ ટ્રાય ટુ ફોકસ ઓન યોર સ્ક્રીન. હું કહું ત્યારે તમારે સ્ક્રીન સામે જોવાનું. 1 2 3. હવે એક બોક્સમાંથી બીજા બોક્સની સામે જુઓ. શું થાય? વારંવાર એક બાજુના બોક્સની સામે જુઓ. પેલા લેફ્ટ સાઈડના, પછી રાઈટ સાઈડના, લેફ્ટ રાઈટ લેફ્ટ રાઈટ. એ ફરતા હશે ને એવું લાગશે. યસ સર. હવે આ મને તમને શું બતાય છે એ મને કહો. Elaborate the વિન્ડોમાં ઊભું છે બતાય છે. what sorry. ને વિન્ડો ઊંધી છે પાછી. સર વિન્ડો પાસે કોઈ ઊભું છે ને. હા. એ વિન્ડો કેમ ઊંધી છે પિક્ચરમાં? હેલો સર. સર હા બોલો. સર કોકવાર એવું લાગે કે ઈ બે એક રૂમ ની બે બારી છે, કોકવાર એમ લાગે સામ સામે છે. જો હવે હું તમને એમ કહું કે આ એક જ રૂમ છે, આ ભાઈ એક રૂમમાં ઊભા છે, બંને રૂમની બારીઓ ખુલ્લી છે, અને ઈ ભાઈ ઉપરની તરફ જોવે છે. ઉપરની તરફ જોવે છે એ તો તમે જોશો. તમે એ ભાઈની સામે નજર રાખશો ને. હવે હું તમને જાદુ બતાવું. જો, if you concentrate on a person, then you will feel that it is a corner side room. કોર્નર સાઈડ નો રૂમ છે, અને એક જ રૂમની બે બારી છે. હવે જો ઈ વ્યક્તિ જ્યાં જોવે છે ત્યાં તમે જોવાની ટ્રાય કરશો, ત્યારે તમને એવું લાગશે કે ના ભાઈ ના, આ તો બે સામસામા રૂમની બારી છે, અને કોર્નર તરફના બે રૂમ છે. જુઓ હવે, if you concentrate on a person, then you can feel it is a single room, and that room contains two windows. But if you concentrate on upper portion of an image, then you can feel that it is they are the window from two different rooms which are on the opposite side. સામ સામેની બારી છે બે જુદા જુદા રૂમની. નીચે જોવો તો બે બારી છે એક જ રૂમની, કોર્નર સાઈડનો રૂમ છે.
Yes or no? Yes, sir. આ GIF હતું, એટલે હતી ઇમેજ જ તે, પણ GIF જેવી. સો દેટ્સ ઇટ. આ તમે વિચાર કરો, આપણે જે વાત કરી, શેની વાત થઈ? ઇલ્યુઝન્સની. The illusions that we follow in this cube, the illusions that tells your mind that there are not just two dimensions, there are other dimensions which gives you the feeling of depth. Did I close? No. See why this image is making an illusion, because each and every image that we saw tells your mind to read the depth. તમને દરેક ઇમેજમાં તકલીફ શું કામ પડી? કારણ કે દરેક ઇમેજની અંદર અમુક એવા પોઈન્ટ્સ હતા કે જે તમને ડેપ્થ ફીલ કરાવતા હતા, ઊંડાઈ. ઇમેજ જે છે એ તો તમારી સ્ક્રીન ઉપર છે. હવે તમારી સ્ક્રીનને તમે હાથ અડાડીને જોઈ જુઓ, ક્યાંય ઊંડાઈ છે નથી. ધો ઇટ કેન send some instructions to your mind that you have to feel the depth. છતાં તમારા મગજને એવા ઇન્સ્ટ્રક્શન મળે છે કે અહીંયા ડેપ્થ જુઓ. નાવ each and everyone can concentrate on any of the portion of this image. પણ તમારું કોન્સન્ટ્રેશન ક્યાં જાય છે એ મને કહો. તમે ક્યાં જોઈને નક્કી કરતા હતા? હું ભલે તમને એમ કહેતો હતો કે તમે ઇમેજની ઉપરની તરફ જુઓ કે ઇમેજની નીચેની તરફ જુઓ, પણ તમારું કોન્સન્ટ્રેશન તમે જોશો તો સેન્ટર લાઈન ઉપર જ રહેશે, આની ઉપર. શું કામ? કારણ કે આ બંનેમાં શેડ અલગ આપેલા. જો ઘણાને આ બારની સાઈડની દિવાલ લાગતી, તેનું કારણ શું? કારણ કે આપણા માઇન્ડે રીડ કરી લીધું હતું કે અહીંયા સૂર્યપ્રકાશ પડે છે, અહીંયા પડછાયો પડે. જો ધીઝ લિટલ થિંગ્સ મેક્સ અ ગુડ ડિફરન્સ. આ નાની નાની વસ્તુ આપણું મગજ રીડ કરી લે છે, આપણને ખબર નથી હોતી. અહીંયા પડછાયો પડ્યો પણ અહીંયા બારી ખોટી દેખાડે. આ બારી શું દેખાડે છે? જો જો આ વ્યક્તિ ઊભો છે એટલે એમ લાગે છે કે આ બારી અંદરની તરફ ખુલી. અંદરની તરફ બારી ખુલે તો અહીંયા બાર કેમ નીકળે? આ તો નવેરાની બહાર નીકળી બારી. જો એક છેડો અંદરની તરફ દેખાડે, એક છેડો બહારની તરફ દેખાડે. નાવ this is what they make us to confuse. આ આપણું માઇન્ડ પછી કન્ફ્યુઝન લેવા માંડે. our subconscious mind is now confused and thinks that okay, this is a single room window, but whenever we stuck over here, then our subconscious mind cannot refuse that this window is outside. તમે ભલે અહીંયા જોવો છો પણ તમારું સબકોન્શિયસ માઇન્ડ આ ઓબ્ઝર્વ કરી ચૂક્યું છે કે આ વિન્ડો બહારની તરફ છે. એટલા માટે એને આ બે રૂમ સામસામા બતાવી. આમાં એવું જ થતું હતું. તમે જો તમારું માઇન્ડ કોન્સન્ટ્રેટ ક્યાં કરે છે? આ ક્રોસ ઉપર. ગીલી 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 ગીલી. હવે હું આ એરો કીને કોઈ પણ જગ્યાએ રાખું, તમારું માઇન્ડ એરો કી નહીં ભૂલી શકે. જો યોર માઇન્ડ કેન નોટ સી or cannot getting instructions about purple dots, but your mind can see the arrow.
your mind can see the arrow. Your mind can see the arrow. હવે એ એરો કીને તમારા મગજમાંથી દૂર કરી નાખો અને પાછું કોન્સન્ટ્રેટ કરો એ ક્રોસ ઉપર. હવે તમને એરો પણ નહીં બતાવે. Even an arrow is also invisible for you. So this is what a magician will do. This is what a 3D effect can do to your mind. તમે જે સ્ક્રીનમાં મૂવી જોવા જતા હતા એ સ્ક્રીનમાં કાંઈ ડેપ્થ નથી આવી જતી, પણ એવું ઇલ્યુઝન ઊભું કરવામાં આવે છે કે તમારું ફોકસ જે છે, તમારી આંખનું ફોકસ છે એને રીસેટ કરાવવામાં આવે છે. આ બધા ક્રોસ ને એ બધું શું કામ મૂક્યું હોય? તમારું ફોકસ આના ઉપર રહે એટલા માટે. આ તમે સેન્ટર ઉપર જોવો એટલે તમને બધી વસ્તુ અંદર અંદર જાતી જ બતાવી. આમાં તમારું ફોકસ છે એ વ્હાઈટ લાઈન ઉપર જશે. વ્હાઈટની નજીકમાં જ એણે બ્લેક લાઈન રાખેલી છે અને વ્હાઈટની સામે બ્લેક લાઈન રાખેલી છે. જુઓ, કોન્ટ્રાસ્ટ કર્યું છે. જ્યાં વ્હાઈટ છે એની બાજુમાં બ્લેક છે, એની સામે બ્લેક છે. જ્યાં બ્લેક છે એની બાજુમાં વ્હાઈટ છે, એની સામે વ્હાઈટ છે. એટલે તમારું માઇન્ડ છે એની ઉપર કોન્સન્ટ્રેટ કરી શકતું નથી. Again center point. Again center point. Again center point. Center point of an object. જો હવે તમે તમારું ધ્યાન અહીંયા જાય પછી તમે અહીંયાથી અહીંયા ચેક કરશો. આ સરસ GIF હતું પણ અત્યારે કામ નથી કરતું. બાકી એક જ સ્ટાર બતાવી. So these are the effect, and that effect are with respect to dimension. Dimension means what? Dimension means where you can move on. જ્યાં તમે ફરી શકો. તો આપણે સ્ક્રીનમાં ક્યાં ફરી શકીએ? વિચારજો બરાબર. માની લો કે આ તમારી સ્ક્રીન છે, તમારા મોબાઈલની સ્ક્રીન છે માની લો. તો તમે ક્યાં જઈ શકો? આઈધર યુ કેન મૂવ ઇન એક્સ એક્સિસ, આઈધર યુ કેન મૂવ ઇન વાય એક્સિસ, આઈધર યુ કેન મૂવ ઇન બોથ. તમે બંને જગ્યાએ કામ કરી શકો. તમે અહીંયા ગમે ત્યાં ઉપર જાઓ કે નીચે જાઓ એને તમે રિપ્રેઝન્ટ કોની મદદથી કરી શકો? ફોર એક્ઝામ્પલ, લેટ અસ સે ઇટ્સ અ સેન્ટર પોઈન્ટ ઓફ યોર સ્ક્રીન. તો એ સેન્ટર પોઈન્ટ કોની મદદથી તમને મળી જશે? વિથ ધી હેલ્પ ઓફ એક્સ એન્ડ વાય. Now in graphics, your screen is divided into, હવે આ શબ્દ તમે બધાએ સાંભળો. શું લખ્યું મેં? હેલો હેલો